In the previous sections, we basically discussed what were the seven signs that shows basically the relationship of the inferior alveolar nerve canal ഈ നമ്മുടെ impacted tooth തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റൂട്ട് ഡാർക്കനിങ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ദർ ഇസ് ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്കനിങ് ഓഫ് ദി റൂട്ട് ടിപ്പ് റൂട്ട് ഡാർക്കനിങ് ഉണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട് അതായത് ഇവിടെ വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓർ ദർ മേ ബി സഡൻ നാരോയിങ് അതായത് ഇവിടെ വരെ ഇത്ര വീതി ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ വീതി കുറയണം നാരോയിങ് ഓഫ് ദി അപെക്സ് ബൈഫിഡ് റൂട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ത്രീ സൈൻസ് are seen within the canal കനാലിൽ എന്തൊക്കെ കാണാം there may be diversion of the canal there may be narrowing of the canal and there may be interruption in the white line of the canal ഇത് കണ്ടോ there may be sudden interruption in the white line of the canal these are the radiographic signs that can be seen which can be used to assess the relationship of the inferior nerve canal with that of the impacted third molar okay. So that is basically about that. And this is basically a bit more magnified images showing the ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സി ഇതിൽ കണ്ട there is basically darkening of the root അല്ലേ so here there is basically you can see a darkening of the root which in turn shows that the apices of the impacted tooth is in close association with that of the impacted third molar അതേമാതിരി ദർ ഇസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട് കണ്ട ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് വന്നിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ദർ ഇസ് എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ആയാലും സെയിം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഷോസ് ദ സഡൻ നാരോയിങ് കണ്ട ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദി കറക്റ്റ് വിഡ്ത്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ദർ ഇസ് എ സഡൻ നാരോയിങ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ഇസ് അനദർ സൈൻ ദാറ്റ് ഡെപിക്ട്സ് ദി ക്ലോസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദി അണ്ടർലൈങ് മോളാർ the impacted third molar with that of the underlying inferior nerve canal and there may be dark and bifid apex okay bifid apex അതായത് രണ്ട് apex ഉള്ള മാതിരി okay apex with two opening ഉള്ള മാതിരി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും so that these basically are the signs related to the tooth that in turn show that the inferior nerve canal is in close association with that of the impacted tooth whereas the signs of the canal the signs that the canal shows includes there is sudden interruption of the white line of the canal ഈ ഒരു white line ഇല്ലേ ഇത് കണ്ട നോർമലി ഇത് കണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് മാനർ അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇന്ററപ്റ്റഡ് ആയി പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ സോ ദർ ഇസ് സഡൻ ഇന്ററപ്ഷൻ ഓഫ് ദി വൈറ്റ് ലൈൻ ഓർ ദി റേഡിയോ opaque line of the inferior alveolar nerve canal and there is sudden narrowing of the canal ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ കറക്റ്റ് വിടുത്ത് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കണ്ട there is sudden narrowing of the canal which in turn indicates that the nerve or the inferior alveolar nerve canal is in close association with that of the impacted tooth and diversion of the canal okay ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ട there is a sudden diversion of the canal's pathway which in turn same ഈ പറഞ്ഞ so the four signs that basically or four signs associated with the tooth that is basically shows that it is in close association with that of the impacted tooth and three signs of the canal okay so ഇത് just നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക these are the signs that basically show that ഈ പറഞ്ഞ inferior nerve show the relationship between the inferior nerve and the impacted tooth okay now this is something important okay this is something important that is about the Winters line also referred to as the VAR lines okay now VAR lines ഉണ്ട് വാറിൽ WAR ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ VAR lines is basically WAR lines so VAR ലൈനിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് വൈറ്റ് W stands for white A stands for amber and R stands for red so നമ്മള് ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സയൻസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഓരോ എന്താ പറയാ classifications ആണെങ്കിലും these are all pre-operative assessment before we go to do a surgical treatment of the patient we do this assessment in order to smoothly remove the impacted tooth so this is the pre-operative radiograph okay sorry this is the pre-operative radiograph and ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു we draw three specific lines a white line is drawn along the occlusal plane of the second molar okay a white line is drawn along the occlusal plane of the second molar an amber line is drawn along the bone level okay along the bone level അതായത് നമ്മുടെ ആൽവോളർ ബോണിന്റെ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആംബർ ലൈൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഈ ആംബർ ലൈനിന് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ ഇസ് ദി റെഡ് ലൈൻ സോ ആംബർ ലൈനിന് ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ നിയർ ദ തേർഡ് മോളാർ ഫ്രം ദി ആംബർ ലൈൻ which in turn is a red line and which in turn indicates the point of so red line so red line
indicates the point of application of elevator. Okay, other, and its ideal length is 5 mm. Okay, after 5 mm, each 1 mm increase in the length increases the difficulty of the impaction by 3x. Okay, അതായത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ. ഓക്കെ, അതായത് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് യു ഗൈസ് ടു നോ ഇസ് ദാറ്റ് ഈ റെഡ് ലൈൻ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തില്ലേ, സോ റെഡ് ലൈൻ ഇസ് ബേസിക്കലി ഡ്രോപ്പ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ആംബർ ലൈൻ. ആൻഡ് ഈ റെഡ് ലൈനിന്റെ അറ്റത്ത്, ഈ റെഡ് ലൈനിന്റെ ഈ അറ്റമില്ലേ, ഇറ്റ് മാർക്സ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എലിവേറ്റർ. അതായത് നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ ഈ എലിവേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ പല്ലിനെ നമ്മൾ പ്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുക. ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ബേസിക്കലി റിപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ റെഡ് ലൈൻ. ആൻഡ് ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഇല്ലേ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഐഡിയലി 5 millimeter. ഓക്കെ, ഐഡിയലി അത് 5 millimeter ആയിരിക്കണം. 5 millimeter എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലേ പല്ലെടുക്കാൻ. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ 5 millimeter, ഈച്ച് 1 millimeter ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലെങ്ത്, അതായത് 5 millimeter മാറി if the length increases to 6 millimeter, there is a 3 times increase in the difficulty from that of the original one. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോ ഒരു 5 millimeter ലെങ്ത് ഉള്ള റെഡ് ലൈൻ ഉള്ള ഒരു പല്ലിന് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി നമുക്ക് എക്സ് ആണെന്ന് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഈസ് എക്സ്. പക്ഷേ 6 millimeter, if the length of the red line increases by 1 millimeter, that is the length of the red line becomes 6 millimeter, then the difficulty becomes 3x. Okay, so over 1 millimeter of increase from 5 millimeter would lead to 3 times increase in the difficulty. Okay, so അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി, so that is basically, so over 1 millimeter excess beyond 5 millimeter will increase the difficulty by 3 times. Okay, so അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. So that is about the VAR lines. So VAR lines is basically used to, എന്താ പറയാ, so ഇതില് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട അതിന്റെ നോർമൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്, ഈ റെഡ് ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് ഈച്ച് 1 millimeter ഇൻക്രീസിൽ എത്ര ശതമാനം ഓർ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടുന്നത്, അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക. എത്ര ടൈംസ് ആണ്? 3 times ആണ്. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ മുന്നേ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2012 ഏതോ സമയത്ത് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ദാറ്റ് for each 1 millimeter increase of the red line from 5 millimeter leads to dash. Okay, appo increase the difficulty by 3 millimeter, 3 times, increases the difficulty by 10 times, decreases the difficulty by 3 times. അങ്ങനെ 4 options ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതാ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? For each 1 millimeter increase in the length of the red line beyond 5 millimeter, it increases the difficulty by 3 times. Okay, അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. So I hope you guys are clear about what is the white line, what is the amber line represent, and what is the red line represent. Okay, ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ചോദിക്കാം, amber line represents what, or what is the amber line representing? It is representing the height of the alveolar bone. കണ്ടോ, ഇതിൽ കണ്ടോ, ഇതാണ് ആംബർ ലൈൻ. ഓക്കെ, ഈ ഇങ്ങനെ വരച്ച വരെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ആംബർ ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റിപ്രസെന്റ്സ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ആൽവോളാർ ബോൺ. ഈ ഹൈറ്റ്, ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ആൽവോളാർ ബോൺ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമാണ് ആംബർ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യണേ. വൈറ്റ് ലൈൻ എന്താ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യണേ? It represents the occlusal plane of the second molar. And what is a red line depicting? A red line is depicting the point of application of the force. And what is the normal length of the red line? 5 millimeter. Okay, and each 1 millimeter increase from 5 millimeter leads to increase in 3 times the difficulty. Okay, so I hope that's clear. അതാണ് VAR assessment. It is basically a difficulty assessment. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ പേഷ്യന്റിൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവിൽ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് ആണ് ഈ വാർ ലൈൻസ് ഓർ വിന്റേഴ്സ് ലൈൻ. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് വാർ ലൈൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വിന്റർ ലൈൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഐഡിയൽ ലൈൻ. ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് 1 millimeter ഇൻക്രീസിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് റെഡ് ലൈനിൽ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇത്. നൗ there is a second difficulty index. Okay, there are many types of questions that can be asked from this specific difficulty index. Okay, this is referred to as a Pedersen's difficulty index. Pedersen basically included three
criteria in order to establish the difficulty. മറ്റേൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. മറ്റേ നമ്മൾ 3 ലൈനാണ്, അതായത് നമ്മുടെ വാർ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിന്റേഴ്സ് ലൈനിൽ 3 ലൈൻ വരച്ചിട്ട്, എക്സ്റേയിൽ തന്നെ നമ്മൾ 3 ലൈൻ, ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി അസസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല. വാട്ട് പെഡേഴ്സൺ ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ് പെഡേഴ്സൺ ബേസിക്കലി took into consideration 3 main criteria. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ആംഗുലേഷൻ ഓഫ് ദ ടീത്ത്. അതായത് മീസോ ആംഗുലാർ ആണോ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ, വെർട്ടിക്കൽ ആണോ, ഡിസ്റ്റോ ആംഗുലാർ ആണോ എന്നതിൽ 4 വെച്ചിട്ട് 4 ഓരോ സ്കോർ കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തത് ഡെപ്ത്. ഓക്കെ, ഏത് ഡെപ്തിലാണ് പല്ല് കിടക്കണേ? ലെവൽ എയിലാണോ, ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ സെയിം ഒക്ലൂസൽ ലെവൽ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് മോളാർ, അതാണ് ലെവൽ എ. ലെവൽ ബി ആണോ, അതായത് ബിലോ ദി ഒക്ലൂസൽ ലെവൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മോളാർ ബട്ട് അബവ് ദി സെർവൈക്കൽ ലെവൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മോളാറിലാണോ ഈ തേർഡ് മോളാർ കിടക്കണേ? ഓർ ലെവൽ സി, ദാറ്റ് ഇസ് ബിലോ ദ സെർവൈക്കൽ ലെവൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മോളാർ, ആ ലെവലിലാണ് കിടക്കണേ. ഈ 3 വെച്ച് 3 സ്കോറിംഗ് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാമസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് അവൈലബിൾ, ഇതേ സെയിം സാധനമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഇമ്പാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. സോ അതേ സെയിം സാധനം വെച്ചിട്ട് ഹി ഡിവൈസ്ഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സ്. സോ റാമസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനേറെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആന്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദി റാമസ് ഓഫ് ദി മാൻഡിബിൾ ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് മോളാർ. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ആവശ്യത്തിനേറെ സ്പേസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലാസ് 1. ക്ലാസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സ്പേസ് ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ക്ലാസ് 3 എന്നോ, ദർ ഇസ് നോ സ്പേസ്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഹി ഡിവൈസ്ഡ് എ ടെക്നിക് ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടൂത്ത്. ഓക്കെ, സോ ആംഗുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് മീസോ ആംഗുലറിന് ഹി ഗേവ് എ സ്കോർ ഓഫ് 1. മീസോ ആംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, മീസോ ആംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് യുവർ മോളാർ. ഓക്കെ, അതായത് ഇമ്പാക്റ്റഡ് തേർഡ് മോളാർ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദിസ് ആസ് യുവർ ഇമ്പാക്റ്റഡ് തേർഡ് മോളാർ, this is your second molar. So when you basically draw a line along the center of this tooth, it is basically inclined mesially. So നമ്മൾ പല്ലിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് മീസിയൽ സൈഡ്, ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൽ സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ that is an inclination towards the mesial side. So that is what it is referred to as a mesioangular. So mesioangular impaction he gave a score of 1. Okay, horizontal, അതായത് ഫുള്ള് മീസിയോആംഗുലറിനെ കാട്ടും ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കണ പല്ലിനെയാണ് ഹി ഗേവ് ദി നോമൻക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇമ്പാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കണ ഒരു പല്ലിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇമ്പാക്ഷൻ, അതിന് ഹി ഗേവ് എ സ്കോർ 2. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഇമ്പാക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദി വെർട്ടിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്ത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇമ്പാക്റ്റഡ്. സോ മീസോ ആംഗുലറിന് ഏത് സ്കോറാണ് കൊടുത്തത്? 1. പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലിന് ഫുള്ള് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പല്ലിന് ഹി ഗേവ് എ സ്കോർ ഓഫ് 2. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കലിന് സ്കോർ ഓഫ് 3. ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോ ആംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സെയിം ഇതേ സിനാരിയോയില് ദിസ് ഈസ് യുവർ ഇമ്പാക്റ്റഡ് തേർഡ് മോലാർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് വെൻ യു ഡ്രോ എ line across the center, you see that it is more inclined towards the distal side. So this is the distangular impacted. So distangular impacted tooth in എത്രയാവും score 4. So നമ്മൾ ഒരു pre-operative x-ray എടുത്തിട്ട് we see the angulation of the tooth and give a score. So mesioangular പല്ലിന് we give a score of 1, horizontal impaction a score of 2, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ vertical impaction a score of 3, and distoangular being the most toughest, we give a score of 4. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്കോറിംഗ് ഓർത്ത് വെക്കാം. മീസിയോആംഗുലറിന് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായ 1, നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടലിന് 2, വെർട്ടിക്കലിന് 3 ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോ ആംഗുലറിന് 4. സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ, ഞാൻ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായെന്ന് പറയുമ്പോൾ മീസോ ആംഗുലർ ഓർത്ത് വെക്കുക 1. ഓക്കെ, മീസോ ആംഗുലറിനായിട്ടും കുറെ ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം. മീസോ ആംഗുലർ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക, മീസോ ആംഗുലറിനായിട്ടും കൂടുതൽ ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇമ്പാക്ഷൻ. സോ അതിന് സ്കോർ 2. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ സാധനം നമ്മൾ നേരെ വെച്ച് score 3 for the vertical impaction, and vertical അങ്ങോട്ട് പോയി distangular impaction score 4. Okay, so that is basically how you score regarding the angulation. Now ഡെപ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡെപ്തിന്റെ പൊസിഷൻ എ, പൊസിഷൻ ബി, പൊസിഷൻ സി പറഞ്ഞില്ലേ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡെപ്തില് ലെവൽ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ലെവൽ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദി ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്തിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്തിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, കസ്പ്. സോ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്തിന്റെ കസ്പ് ഈസ് അറ്റ് ദി സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി അഡ്ജസന്റ് സെക്കൻഡ് മോലാർ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൽ എ. അതായത് നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മോളറിന്റെ കസ്പും തേർഡ് മോളറിന്റെ കസ്പും സെയിം ലെവലിലായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ലെവൽ എ. സോ ലെവൽ എന് നമ്മൾ ഏത് സ്കോർ കൊടുത്ത, ലെവൽ എന് വി ഗേവ് എ സ്കോർ ഓഫ് 1. ഓക്കെ, എ ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് അല്ലേ, സോ ലെവൽ എന് സ്കോർ 1. ഓക്കെ, ലെവൽ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ 2 പ്ലെയിൻ ആണ് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഒരു ഒക്ലൂസൽ പ്ലെയിനും ഉണ്ട്, ഒരു സെർവൈക്കൽ പ്ലെയിനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലെവൽ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്പ് ഓഫ് ദി ടൂത്ത് ഈസ് below the occlusal level of the second molar.
is below the occlusal level of the second molar. Okay, is below the occlusal level. അതായത് see this is the occlusal level of second molar. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ, it is below the occlusal level of the second molar but above the cervical level of the second molar. ഓക്കെ, അതായത് ഒക്ലൂസൽ ലെവൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മോളാറിന്റെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇമ്പാക്ട് തേർഡ് മോളാറിന്റെ ഒക്ലൂസൽ ലെവൽ ഈസ് ബിലോ ദി ഒക്ലൂസൽ ലെവൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മോളാർ ബട്ട് ഇതിന്റെ സെർവൈക്കൽ ലെവൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അബവ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി പൊസിഷൻ ബി ഓർ ലെവൽ ബി. ലെവൽ ബിന് സ്കോർ എത്രയാ? സെക്കൻഡ് ആൽഫബറ്റ് അല്ലേ? സോ ലെവൽ ബിന് സ്കോർ 3. പക്ഷെ ലെവൽ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ ബിലോ ദ സെർവൈക്കൽ ലെവൽ ഓഫ് ദി തേർഡ് മോളാർ. അതായത് സെർവൈക്കൽ ലെവലിനെക്കാട്ടും താഴെയാണ് ഏത്? നമ്മുടെ പൊസിഷൻ സി. Okay, position C. So this is basically its cervical level and this is the second molar. So second molar ന്റെ occlusal level ന്റെ താഴെയാണ്, cervical level ന്റെ താഴെയാണ് എന്ത്? ഈ third molar ന്റെ occlusal level. അത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. So this is basically how you basically എന്താ പറയാ categorize the difficulty according to the level of impaction of the tooth. So level A എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is at the occlusal level of the third molar and the occlusal level of second molar is at the same level. So that is level A. Score 1. Okay, level B എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ occlusal level of third molar is below the occlusal level of second molar but above the cervical level of second molar. That is given score 2. Whereas level C എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? The occlusal level of the third molar is even below the cervical level. അതായത് cervical levelനെക്കാട്ടും താഴെയാണ് of the second molar. So it is very deeply impacted. It was given a score 3. Now comes the third criteria that Pedersen included in this difficulty index. That is basically the space available between the anterior border of the ramus. So consider this as your mandible and this is the anterior border of the ramus. Okay. Alambo drawing and just excuse my drawing. Just I want to make you guys to explain. Okay. And this is the second molar. Okay. This is the second molar and there is basically a impacted third molar here. So level A എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? So basically class 1 relationship or class 1 space എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റിയർ ബോർഡർ ഓഫ് റാമസും ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൽ സർഫസ് അതായത് സെക്കൻഡ് മോളാറിന്റെ ഡിസ്റ്റൽ സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പേസ് അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. സോ ദിസ് ഇസ് ക്ലാസ് 1 സ്കോർ 1. ഓക്കെ, ക്ലാസ് 1 സ്കോർ 1. സോ ഇതിൽ ക്ലാസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ക്ലാസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ബേസിക്കലി ഇൻക്ലൂഡ് എ കണ്ടീഷൻ വേർ ദർ ഇസ് അഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ്. അതായത് ഈ പല്ലിന് ഇറപ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ പല്ല് ഇറപ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഈസിയർ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദ ടൂത്ത്. സോ വി ഗേവ് എ സ്കോർ ഓഫ് 1 ഹിയർ. ക്ലാസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്, എന്നാലോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആന്റിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദ റാമസ്, ദിസ് ഈസ് ദി your second molar. Sorry, this is your second molar. Okay, this is your second molar and this is the impacted tooth. Okay, impacted tooth. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇതിന്റെ അത്ര സ്പേസ് ഇല്ല, ക്ലാസ് 1ന്റെ അത്ര സ്പേസ് ഇല്ല, എന്നാലോ സ്പേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എഡിക്വേറ്റ്. സോ സ്പേസ് ഇസ് അവൈലബിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എഡിക്വേറ്റ്. അതാണ് ക്ലാസ് 2 സ്കോർ 2. ഓക്കെ, വേറസ് ക്ലാസ് 3 കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ആന്റിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദ റാമസ്, ദിസ് ഈസ് യുവർ സെക്കൻഡ് മോലാർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യുവർ സെക്കൻഡ് മോലാർ ആൻഡ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്റ്റഡ് തേർഡ് മോളർ കിടക്കണേ. സി ദർ ഇസ് നോ സ്പേസ്. So this is basically class 3 and it was given as score 3. Apo, I hope you guys understood. First classification was, or first criteria that was included in the Pedersen difficulty index is basically the angulation of the impacted teeth. Okay, a impacted teeth in the angulation എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് he basically classified as mesioangular, gave a score of 1. Horizontal, അതായത് ഫുൾ ആയിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോർ ഓഫ് 2. സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ആയി കിടക്കണമെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്കോർ 3. And distal angular, the largest score 4. That is distal angulation. And then based on the depth of the impaction, level A, that is at the same level of the second molar, height, level of the occlusal plane of the third molar is at the same level of the occlusal plane of the second molar. It was given a score 1. Level B, the occlusal level of the third molar is below the occlusal level of second molar, but above the cervical level of the second molar. It was given a score 2. And level C, that is the occlusal level of the impacted third molar is even below the cervical level of second molar, and that was given a score 3. And the ramus relationship or space available between the anterior border of the ramus and the distal surface of second molar, adu vechittu he classified as class 1 when there is adequate amount of space available, class 2 when there is space is available but it is not adequate, and class 3 where there is no space available. Adu vechittu 1 2 3 scoring koduthu. Now
After taking into consideration of these three criteria, he basically എന്താ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം പേഷ്യന്റ് okay a patient having a impacted tooth okay impacted tooth and this is his anterior border of the ramus this is his ramus this is mandible okay ഇവിടെയാണ് second molar കിടക്കണേ so this is how you basically analyze an IOPR okay so this is your second molar this is your partially impacted third molar and you basically take into consideration these three criteria. So, this is okay, angulation. This is basically meso angulation. Meso കുറച്ചുകൂടി tilt വന്നിരിക്കുന്നത്. So, നമുക്ക് first criteria we basically can give a score of 1. That is angulation വഴി നമുക്ക് score 1 കൊടുക്കാം. Second നോക്കിയേ, second criteria in the depth. ഡെപ്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെപ്ത് ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒക്ലൂസൽ ലെവൽ നോക്കിയേ ഇവിടെയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഒക്ലൂസൽ ലെവൽ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മോളാറിന്റെ ഒക്ലൂസൽ ലെവൽ സോ സെക്കൻഡ് മോളാറിന്റെ ഒക്ലൂസൽ ലെവലിനെക്കാട്ടും താഴെയാണ് എന്നാലോ സെർവൈക്കൽ ലെവലിനെക്കാട്ടും മേളിലാണ് ഇതിന്റെ ഒക്ലൂസൽ ലെവൽ സോ വി ക്യാൻ ഗീവ് എ സ്കോർ ഓഫ് 2 okay that is level score of 2 that is level B and third criteria that is Ramus relationship നോക്കിയേ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് മോളാർ ഡിസ്റ്റൽ ആസ്പെക്ട് ദിസ് ഇസ് ദി ആന്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദി റാമസ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദൻ അഡിക്വേറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഇംപാക്റ്റഡ് തേർഡ് മോളാർ ടു ഇറപ്റ്റ് സോ തേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് എന്ത് സ്കോർ കൊടുക്കാം വി ക്യാൻ ഗീവ് ഇറ്റ് ആസ് 1 സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് ടോട്ടൽ സ്കോർ സോ വി ബേസിക്കലി ആഡ് 1 plus 2 plus 1 അതായത് ടോട്ടൽ സ്കോർ കംസ് ഡൗൺ ടു 4 okay so this is how you basically calculate a score അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് what Pedersen did is Pedersen basically gave a ഓരോരോ ലെവൽ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ എന്താ പറയാ റേഞ്ച് കൊടുത്തു ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്ലാസിഫൈ ദ ടീത്ത് ആസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് മോഡറേറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് സോ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് അത് മിനിമം ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്കോർ റേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ 3 to 4 സോ നമ്മുടെ ഈ പേഷ്യന്റ് സ്കോർ എത്രയാ 4 സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് എക്സ്ട്രാക്ഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം മോഡറേറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സ്കോർ റേഞ്ചസ് ഫ്രം 5 to 7 ഓക്കെ ആൻഡ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇഫ് ദ സ്കോർ റേഞ്ചസ് ഫ്രം 7 to 10 അതായത് ഇതിന്നൊരു 4 ഇതിന്നൊരു 3 if the patient has a distangular impaction which is at the level C that is the occlusal level of the third molar is below the cervical level of below the cervical level of second molar and having a class 3 Ramus relationship that is no space is available then this total score ranges to 10 and it is classified as very difficult. So I hope you guys are very clear. Okay, ഈ Pedersen difficulty index കൂട്ടത്തില് ഇതുവരെ പഠിച്ചതില് it is much more important. Okay, as far as the VAR lines നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട എന്താണ് what does the white line represent it represents the occlusal level of second molar what does the amber line represent it represents the alveolar bone height what does the red line depict it depicts the point of application of force what is the ideal length of a red line 5 millimeter after 5 millimeter each 1 millimeter increase in the length of the each 1 millimeter increase in the length of the എന്താ പറയുക നമ്മുടെ റെഡ് ലൈൻ എത്ര ശതമാനം or എത്ര പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക 3 times ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വാർ ലൈൻസിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് പക്ഷെ Pedersen ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സിൽ ഏതൊക്കെ 3 ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ Pedersen ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വരാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേസ് തന്നിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കോമൺലി ആസ്ഡ് ഇൻ നീറ്റ് ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദി വേർസ്റ്റ് അതായത് എങ്ങാനും അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യു ഗൈസ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഇറ്റ് സോ ബേസിക്കലി ഒരു കേസ് തന്നിട്ട് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ക്ലാസിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഒരു ആംഗുലേഷൻ ഈ 3 ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര സ്കോറിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുക ആ സ്കോറിംഗ് വെച്ചിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സ് അതേമാതിരി ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സിൽ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടിൽ എത്ര സ്കോർ ആണ് വരുന്നത് മോഡറേറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് എത്ര സ്കോർ ആണ് വരുന്നത് മിനിമലി ഡിഫിക്കൽട്ടിൽ എത്ര സ്കോർ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് അതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം. Okay, that is basically about the Pedersen's difficulty index. I think I have given a much good idea about Pedersen's difficulty index. Another assessment is Warfare assessment. So, in Warfare, this is basically W stands for Winter's classification, H stands for height of the mandible, A stands for angulation of the third molar, R stands for root shape, F stands for follicle size, and E stands for the exit pathway. Okay, so Warfare assessment W stands for Winter's classification. Winter's classification ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ എ സ്കോർ 2 ഡിസ്റ്റോ ആംഗുലർ ആണെങ്കിൽ സ്കോർ 2 മീസോ ആംഗുലർ ആണെങ്കിൽ സ്കോർ 1 വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ 0 സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്കോർ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ Warfare assessmentൽ ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ വാട്ട് ഈച്ച്
letter in the name Warfae stands for. So W stands for Winters classification. Just നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം the horizontally impacted tooth is given as score 2. Distoangular is also given as score 2. Mesoangular is score 1 and vertical score 0. Height of the mandible, അതായത് മാൻഡിബിളിന്റെ ലോവർ ബോർഡറും മാൻഡിബിളിന്റെ അപ്പർ ബോർഡറും നമ്മൾ എത്ര ഹൈറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. So a height of 1 to 30 millimeter is given as score 0, 31 to 34 millimeter is given as score 1, and 35 to 39 millimeter is given as score 2. അതായത് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതോറും അത്രത്തോളം നമ്മൾ ബോൺ റിമൂവൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇമ്പാക്ട് ടൂത്തിനെ എടുത്ത് കളയാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സ്കോർ കൂടി കൂടി വരുന്നത്. Second is the angulation of the third molar. അതായത് ഏത് ആംഗിളിലാണ്, what is the angle of the impacted tooth? 1 to 59 ആണെങ്കിൽ it is given as score 0, 60 to 69 ആണെങ്കിൽ it is given as score 1, 70 to 79 it is given as score 2, 80 to 89 it is given as score 3, and 90 degree and above it is given as score 4. So W stands for Winters classification. Okay. H stands for height of the mandible, A stands for angulation of third molar, R stands for the root shape or root development. അതായത് ഫേവറബിൾ കർവ് ആണെങ്കിൽ 1, ഫേവറബിൾ കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് റൂട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഫേവറബിൾ. ചില സമയത്ത് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടേൺ ഇങ്ങനെ വരും റൂട്ടിന്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫേവറബിൾ. കാരണം നമ്മൾ പല്ല് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു റൂട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഉള്ളിൽ കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദി root shape. So favorable ആണെങ്കിൽ it is given a score 1, unfavorable ആണെങ്കിൽ it is given a score 2, and more than 2/3, അതായത് 2/3 of the root വരെ curvature ഉണ്ടെങ്കിൽ it is given a unfavorable curvature, it is given a score 3. Okay, so that is basically about the Warfae assessment. W is Winters, H is height of mandible, A is angulation of the third molar, R is root development. Okay, root development, and F is follicle. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു each impacted tooth, basically consider this as your mandible. Okay, this as your mandible, and this is the impacted third molar. Okay, impacted third molar. Sometimes if it is too underdeveloped, it may have a surrounding follicle. Okay, so ഈ ഒരു ഫോളിക്കലിനവിടെ it is basically there is absence of bone, it is a cavity like thing. Okay, so this is basically its follicle. So ഈ follicle വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. In order to differentiate between a dentigerous cyst and a tooth follicle, we use the criteria of 5 millimeter. അതായത് in order to differentiate, so this can be either a dentigerous cyst or a follicle. In order to differentiate your radiolucency, if the size of the radiolucency is less than 5 millimeter, if the radiolucency is less than 5 millimeter, it is definitely a follicle. Whereas if the radiolucency is greater, if the radiolucency is greater than 5 millimeter, it has a chance of being a dentigerous cyst. കാരണം dentigerous cyst is always, or the size of the dentigerous cyst is greater than 5 millimeter, or the size of the dentigerous cyst is greater than 5 millimeter. ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാണ്. സംടൈംസ് ദർ മേ ബി അത് നീറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഐ ഓൾവേസ് മേക്ക് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് to be prepared for the worst. എപ്പോഴും എന്താ ചോദിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, but you guys should be prepared. So if you see a radiolucency, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരാമെങ്കിൽ a patient has a radiolucency in association with the impacted tooth which has a size of 4 millimeter. What would be the possible probable diagnosis? Okay, so either dentigerous cyst ആവാം, and option B is given as tooth follicle. അങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ your option should be always follicle since the size is less than 5 millimeter. കാരണം dentigerous cyst always occurs with a size greater than 5 millimeter. So if the radiolucency size is less than 5 millimeter, it is most probably a tooth follicle. But if it is greater than 5 millimeter, it has high tendency to be a dentigerous cyst. I hope that's clear. So basically, if follicle size വെച്ചിട്ട്, if it is normal ആണെങ്കിൽ it is given as score 0 in Warfae's assessment, possibly enlarged ആണെങ്കിൽ 1, and very enlarged ആണെങ്കിൽ score 2, and path of exit
അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്പേസ് അവൈലബിൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് adequate amount of space between the distal surface of second molar and the anterior border of ramus space ആവശ്യത്തിനേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കോർ 0 is given. ഡിസ്റ്റൽ കസ്പ് മാത്രമാണ് കവേർഡ് വെച്ചാൽ സ്കോർ 1 is given. മീസിയൽ കസ്പ് is covered, സ്കോർ 2 is given. അതായത് ബോൺ വെച്ചിട്ട് കവർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then if both the mesial and distal cusp is covered it is given a score 3. And based on the that is Warfe assessment അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ what are the criteria included. You don't have to remember the scoring criteria. അതൊന്നും നിങ്ങൾ Warfe assessment ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട. അത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട Pedersen difficulty index-ലാണ്. Warfe assessment you just have to remember what is Warfe stand for. W stands for Winters classification, H stands for height of the mandible, A stands for angulation of the third molar, R stands for the root shape and form, and F stands for the follicle, and E stands for the path of exit. So total score is basically score 33. And I also gave you an important point in order to differentiate between the dentigerous cyst in order to differentiate the radiolucency surrounding impacted tooth between a dentigerous cyst and a tooth follicle is that if the radiolucency size is less than 5 millimeter, it is most probably be a tooth follicle. But if it is greater than, if the size of the radiolucency is greater than 5 millimeter, it has higher chances of being a dentigerous cyst. I hope that's clear. That is about the Warfe assessment. Okay, so that is about the Warfe assessment. And now the all the preoperative assessment by using the VAR lines, Warfe assessment, pinna nammade Pedersen's difficulty index, all this has been done. Now we are going into the surgical management, how to remove an impacted tooth. So first of all, we give anesthesia. If it is in the mandibular third molar, we preferably give a inferior alveolar nerve block. If it is a maxillary third molar, we basically give a posterior superior alveolar nerve along with grade up GP block, grade up petrosal nerve block. Okay. After that, after giving the anesthesia and by checking the objective and subjective symptoms, I think I have given you an idea about what is objective and subjective symptoms. അതായത് subjective എന്ന് പറയുമ്പോൾ what we feel, objective എന്ന് പറയുമ്പോൾ what the patient tells. So these are basically subjective and subjective symptoms of the local anesthesia. And after confirming that the anesthesia has worked, we go for the second step. Second step എന്താണ്? First step is basically you giving the anesthesia. Second step is the incision and mucoperiosteal flap. കാരണം ഈ പല്ല് is embedded within the bone. അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്പൊ ബോൺ നമുക്ക് കാണണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ബോൺ തുറന്നിട്ട് ഈ പല്ലിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പല്ല് നമ്മൾ എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So we give the incision. Okay, we place a incision. And by using the elevators, we elevate a flap so that we can expose the bone, underlying bone. Okay, then after exposure of the underlying bone, we use a burr. ഓക്കെ, പണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിസൽ ആൻഡ് മാലറ്റ്, അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ പണ്ട് ഈ ഫർണിച്ചർ കടക്കാർ ഉപയോഗിക്കില്ലേ നമ്മുടെ ഈ ചിസൽ, ആൻഡ് ദെൻ വി യൂസ് എ ഹാമർ. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ചിസൽ ആൻഡ് ഹാമർ. ഓക്കെ, ചിസൽ ആൻഡ് മാലറ്റ് വിച്ച് വാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഏർലിയർ ഡേയ്സ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ എയറോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ, എയറോട്ടർ അല്ല ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബർസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൂവ് ദ ബോൺ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി ദ ലിംഗ്വൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി തിൻ ലിംഗ്വൽ കോർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ദി ബോൺ ഇൻ ദ മാൻഡിബിൾ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് തിന്നർ ആൻഡ് ഈസി ടു റിമൂവ് ദാൻ കമ്പയർഡ് ടു ദി ലാർജർ ബക്കൽ ബോൺ. സോ ഇതിന് നമ്മൾ ബോൺ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ബോൺ റിമൂവൽ, സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി pre-op X-ray of a patient. Okay, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്ത് ആയി കിടക്കണം. ഇതിന്റെ മേളിൽ ചുറ്റും ബോൺ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ഡു ഫസ്റ്റ് ഇസ് വി ഗീവ് എ LA, we sedate this area. After that we place a incision on here, and then we ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു vertical releasing incision കൂടി കൊടുത്തിട്ട് we raise a flap. After raising the flap we see a bone. ഓക്കെ, ബോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ബർറ് കയറ്റി ഈ ബോൺ എല്ലാം എടുത്ത് കളയും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബോൺ ഇസ് ഫുൾ റിമൂവ്ഡ്. സോ ഈ ബോൺ എല്ലാം പോയി. നൗ വി ഹാവ് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ടു ദ ടൂത്ത്, അല്ലെ? Now what we do is we basically use an elevator. We use an elevator and then remove this tooth out of this impaction. Okay, impacted area പല്ല് എടുത്ത് കളയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after this tooth has been removed, so basically we have a socket here, അല്ലെ? ഈ പല്ല് കിടന്നിരുന്ന ഒരു സോക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ബോൺ ഉണ്ടാവും and you basically ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും and you basically have a socket, അല്ലെ? Socket of the impacted tooth. After that we basically use files, okay, bone files and bone chisels and all in order to smoothen this area, which in turn is used to decrease the infection. Okay, infections to increase the healing capacity, and wound debridement is done. And then we ask the patient to bite onto a cotton pallet, that is in order to arrest the hemorrhage. After that we place sutures so that the wound is closed and the entry of the wound is closed so that the healing is much faster.
And then we post-operatively follow up the patient. നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് ആവശ്യമുള്ള ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററീസും പിന്നെ അതേമാതിരി ആന്റിബയോട്ടിക്സും കൊടുത്തിട്ട് we ask the patient to come back after 7 days. Okay, we also inform the patient the post-operative care. അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്നും വലിച്ചു കുടിക്കാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അധികം ചൂടുള്ള അധികം തണുപ്പുള്ള ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അവിടെ വീക്കം വരും. അപ്പോൾ വീക്കം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിച്ചു തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് we give the post operative instructions for the patient. So that is basically the steps that you follow while extracting or while doing a surgical extraction of tooth. First is basically we give a local anesthesia followed by placing incision and elevating a flap, after which you see the bone, taking a burr, removing the bone, which in turn is covering the impacted tooth, and then we extract the impacted tooth. Okay, after which we do wound debridement, then we place a cotton in order to arrest the bleeding. After the bleeding has been arrested, we suture the socket. Okay, and then we go for the post-operative care. So this is basically what you guys have to understand about the surgical steps. It is not an exam point of view, it is not important, but it may be asked during your interview sessions. Okay, now these are the different types of incision that one can use while extracting or while going for a surgical extraction of third molar. First is Ward's incision. So Ward's incision എന്താണ് പറയുമ്പോൾ, so this is basically your impacted third molar, അല്ലേ? And this is your second molar. Okay, so Ward's incision, what basically we go along the height of the alveolar bone. Okay, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ incision ഇട്ടിട്ട് then we give a vertical releasing incision at the distal surface of the second molar. So this is basically the mesial surface and this is the distal surface. So ഈ distal surface ന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് then we give a vertical releasing incision. Then we use a elevator here and raise this flap. So this is the Ward's incision. അതിന്റെ തന്നെ there is a modification. Okay, so original Ward's incision ends at the distal surface of the second molar, but the modified Ward's incision, what it is done is basically ഇത് ഇവിടുന്ന് extend ചെയ്തിട്ട് mesial surface ന്റെ അവിടെ പോയിട്ടാണ് അതിന്റെ vertical releasing incision കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, so that a much bigger flap is elevated and a much greater access is provided to the bone. Okay, that is a modified Ward's incision. So the basic difference between the Ward's incision and modified Ward's incision is the level at which the vertical releasing incision is done. That also can be asked in your exam. The Ward's incision, it is placed at the distal surface of the second molar, but modified Ward's incision, it is placed near the mesial surface of the second molar. So that is basically about the Ward's incision. Then after placing the Ward's incision, we basically raise a envelope flap. Okay, envelope flap എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ പോസ്റ്റൽ എൻവലപ്പ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പോസ്റ്റൽ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും, ഇത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റും. സോ സിമിലർ ഇൻ ഹിയർ ഓൾസോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ആൻ എൻവലപ്പ് ഓൺലി. നമുക്ക് ഇതിന്ന് വി ക്യാൻ ബേസിക്കലി എലിവേറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുളിച്ചെടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദി എൻവലപ്പ് ഫ്ലാപ്പ്. Okay, then we also can use a L-shaped flap. These are all various flap designs. Okay, L-shaped flap ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ഇനീഷ്യലി വി യൂസ് Ward's incision and modified Ward's incision. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ also use a L-shaped flap. കണ്ട, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തേർഡ് മോളറിന്റെ മേളിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് then we take on the buccal course along the second molar and first molarന്റെ middle ആവുമ്പോൾ നിർത്തും. That is the L-shaped flap. This is the bayonet flap. Similarly ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബക്കൽ വഴി കേട്ടിട്ട് then we also place, that is a modification of L-shaped flap with a vertical incision, that is a bayonet flap. And then we also have a triangular flap. Triangular flap when we give a two vertical incision. Okay, two vertical incision വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it becomes a triangular flap. So Ward's incision ഓർത്ത് വെക്കുക, മോഡിഫൈഡ് വാർഡ്സും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ട്രയാങ്കുലർ ഫ്ലാപ്പിൽ we basically give two vertical releasing incision, and these are the other flap designs like envelope flap, L-shaped flap, bayonet flap, triangular flap, etc. Okay, I hope that's clear. That is about the either. Now after we raise the flap, no, we have a greater access towards the bone, അല്ലെ? നമുക്ക് ഫ്ലാപ്പ് റേസ് ചെയ്ത് ആ മ്യൂക്കോപെരിയോസിന് ഫ്ലാപ്പ് റേസ് ചെയ്ത് അണ്ടർലൈൻ കിടക്കുന്ന ബോൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Now the step is to surgically remove the bone. കാരണം ആ ബോണിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ പല്ല് കിടക്കുന്നത്. സോ ഈ ബോൺ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പല്ല് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ ബോൺ റിമൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് in the earlier times we used chisel and mallet. So chisel and mallet is basically an instrument. ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. Okay, so this is basically your mallet. ഒരു ഹാമർ മാതിരി, പണ്ട് കാലത്തെ ഹാമർ മാതിരിയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ മാലറ്റ് ആൻഡ് ചിസൽ ആർ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിബിവൽഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഓക്കെ, സോറി, ചിസൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കാൻ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഹാമർ നേരെ ഇവിടെ അടിക്കും, എന്നിട്ട് ദിസ് ബേസിക്കലി ലീഡ്സ് ടു ചിപ്പിംഗ് ഓഫ് ദി ബോൺ. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി മാലറ്റ് ആൻഡ് ചിസൽ. ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഓൾഡൻ ടൈംസ്
ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അതായത് ഇതിന്ന് കൊടുക്കണ കട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വെരി ലിമിറ്റഡ്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അബ്രപ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് അല്ല, അല്ലെ? ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഏത് രീതിക്ക് പോവാന്നും കൂടി പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു unnecessary fractures of the mandible, and also just imagine your dentist using a hammer and a chisel in order to remove your bone. അത് ഭയങ്കര ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയാണ് ഫോർ ദി പേഷ്യന്റ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് സ്മൂത്ത്ലി വാർഡഡ് ഔട്ട് ഓഫ്. നൗ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സേഫർ, കുറച്ചുകൂടി അക്യൂറേറ്റ്, കുറച്ചുകൂടി പേഷ്യന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോമോട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൂവ് ദ ബോൺ. പക്ഷേ ആസ് ദി ബേഴ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോമോട്ടേഴ്സ് കെയിം ഇൻ ടു ആക്ഷൻ, നോ, കാരണം ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു കോൺടാക്ട് ഇൻ ടു സച്ച് എ സോളിഡ് സർഫസ് ലൈക്ക് ബോൺ, ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഹീറ്റ്. Okay, heat generation ഉണ്ടാവും. So if there is not adequate lubrication by using saline or sterilized water, this heat generation will lead to necrosis of the bone. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം by using burrs and micromotors, that there is not greater than heat generation by 40 degrees Celsius. The moment the heat generated increases 40 degrees Celsius, it leads to necrosis of the bone. Okay. So initially reversible ആയിരിക്കും, പിന്നെ it becomes irreversible. So അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. So that is basically one of the disadvantages of using a micromotor burr. That is basically the heat generation. So that is basically a bone removal technique. So we have a burr technique and a chisel and mallet technique. Chisel and mallet technique is though not used commonly nowadays, but it was more common in the olden days. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ most commonly we use a burr technique. Burr technique നമ്മൾ ഏറ്റവും most commonly used technique is a postage stamp technique. അതായത് സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, it is basically a ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം. പണ്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റിലൊക്കെ അയക്കത്തില്ലേ സ്റ്റാമ്പ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി സ്റ്റാമ്പ്. സോ ആ ഒരു സിമിലർ മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു ബോൺ റിമൂവൽ ടെക്നിക്കിന്റെ പേരാണ് ഈ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് ടെക്നിക്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സോ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് യുവർ റാമസ് and this so consider this as a mandible, and we have a impacted third molar here. Okay, impacted third molar here. And what we do basically is that ഇതിന്റെ മേളില് there is a layer of bone, അല്ലെ? സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി we cut a റെക്ടാങ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പീസ് ഓഫ് ബോൺ. ഈ ബോണിന് നമ്മൾ എടുത്തു കളയും. അപ്പോൾ വി ഹാവ് എ വിൻഡോ ലൈക്ക് ആക്സസ് ടു ദി അണ്ടർലൈങ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എലിവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സെപ്സ് വെച്ചിട്ട് ആ വിൻഡോയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പല്ലിനെ എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് കളയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക്കലി ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി എംപ്ലോയ്ഡ് ടെക്നിക്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് ടെക്നിക്. അതർ ടെക്നിക്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദി മൂർ ആൻഡ് ഗിൽബീസ് ഗട്ടറിംഗ് ടെക്നിക്, ബൗഡ്ലർ ഹെൻലി ലാറ്ററൽ ട്രെഫിനേഷൻ ടെക്നിക്, ഇതൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കലി ഉണ്ട്. പക്ഷേ what you guys have to remember is that Bowdler-Henley lateral definition technique, instead of giving a stamp-like method, what we do is basically trefine burr vechittu oru auto kodutittu then we connect these dots. Okay, and it is specifically used to remove partially formed or unerupted third molars. So sometimes you may get a question that the technique of bone removal used specifically for partially formed third molar is ബൗഡ്ലർ ഹെൻലി ടെക്നിക് ആണോ, മൂർ ആൻഡ് ഗിൽബീസ് ടെക്നിക് ആണോ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് ടെക്നിക് ആണോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ബൗഡ്ലർ ഹെൻലീസ് ലാറ്ററൽ ട്രെഫിനേഷൻ ടെക്നിക്. സോ ബൗഡ്ലർ ഹെൻലീസ് ലാറ്ററൽ ട്രെഫിനേഷൻ ടെക്നിക് സ്പെസിഫിക്കലി യൂസ് ഫോർ പാർഷ്യലി ഫോംഡ് തേർഡ് മോളാർസ്. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കൂ. Okay, the technique of bone removal specifically used for partially formed third molars is basically Bowdler-Henley's lateral definition technique, and Moore and Gilbey's guttering technique or collar technique എന്ന് പറയും. ഇതിന് എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ, so consider this as a occlusal view. Okay, so ഇത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റഡ് പല്ലിന്റെ ഒക്ലൂസൽ സർഫസ് കിടക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി റിമൂവ് എ കോളർ ഓഫ് ബോൺ അറൌണ്ട് ദ ടൂത്ത്. ഓക്കെ, ഇത് ടൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ഈ ടൂത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ബോൺ നമ്മൾ ഒരു കോളർ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷർട്ടിനൊക്കെ കോളർ ഉണ്ടാവില്ല, അതേമാതിരി നമ്മളൊരു കോളർ മാതിരി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ആ പല്ലിന് ചുറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദി മൂർ ആൻഡ് ഗിൽബീസ് ഗട്ടറിംഗ് ടെക്നിക് ഓർ ദി കോളർ ബോൺ ടെക്നിക്. Okay, so that is basically, you guys have to remember, most commonly postage stamp method we use specifically for partially erupted third molars. We basically, or partially formed third molar, we basically use the burr technique nammade Bowdler-Henley's lateral definition technique and Moore and Gilbey's guttering technique or the collar technique. Adu vereyane. So specifically for partially formed third molars, either technique I use in a Bowdler-Henley's lateral definition technique. Then we also have another method of removal of the bone, that is chisel and mallet technique. Okay, it is through the buccal approach or lingual split technique. Lingual split our technique undu. Okay, so this is basically the chisel and mallet technique, which is not most common or not more commonly used nowadays. More commonly used nowadays is burr technique. Okay, now lingual split technique or Kelsey-Fry's modified technique. Okay,
So it is basically used for removal of deeply positioned horizontal and distal angular impaction provided that are not in buccal version. അതായത് ഈ ലിംഗ്വൽ സ്പ്ലിറ്റ് ബോൺ ടെക്നിക്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് ഇൻ ദ മാൻഡിബിൾ the buccal plate of bone is much thicker when compared to that of the lingual plate of bone. So, in lingual split technique, what Kelsey Fry advised that we use the mallet and chisel in order to break this thin lingual bone. And ഈ lingual bone നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പല്ല് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. So that is what basically Kelsey Fry advised, that in order we use chisel and mallet in order to create fracture lines in the. So basically ഇത് നമ്മളൊരു കട്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കാന്ന് വെച്ചോ പല്ലിന്റെ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി കട്ട് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് അതിന്റെ ബക്കൽ പ്ലേറ്റ്, ഇത് അതിന്റെ ലിംഗ്വൽ പ്ലേറ്റ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പല്ല് കിടക്കുന്നത്. Okay, so this is your tooth. So this is the buccal plate. This is the buccal plate. This is the lingual plate. So what Kelsey Fry advocated is basically we fracture this thin lingual plate. Okay, fracture induce it. Then we use forceps to remove this technique. So Kelsey Fry's modified technique is basically a chisel and mallet technique, which in turn advocated the fracture of the thin lingual bone, lingual plate of the bone, and then extraction of the tooth. And it is most commonly used for deeply positioned horizontal and distal angular impaction, but only if they are not in the buccal version. Buccal version എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബക്കലി പ്ലേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം. കാരണം ബക്കലി പ്ലേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിംഗ്വലി ബോൺ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, കാരണം പല്ല് ബക്കലിയാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡീപ്ലി പൊസിഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ distal angular impaction only if they are not in buccal version. Okay, buccal versionലാണെങ്കിൽ we can never use the Kelsey Fry's technique. So Kelsey Fry technique എന്താണ് he advocated? He advocated basically the removal of the thin lingual cortex of the mandible and then removal of the tooth. It is most commonly used for deeply impacted horizontal impactions as well as distal angular impaction, but which is not in the buccal version. Okay, and the technique involves the splitting of the lingual cortex and elevating the tooth in distal lingual direction. Okay. So this is basically Kelsey Fry's technique. So this is basically what he advocated was, so first we place an incision starting in the buccal sulcus and extending upwards to the distal aspect of second molar. Kanda ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ incision ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് starting from the third molar, then on to the buccal surface of the second molar ഒരു incision ഇട്ടിട്ട് then we raise the flap, and then so this is basically your chisel that is placed. Okay, chisel that is placed, and ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എലിവേറ്റർ വെച്ചിട്ട് we raise the flap. Okay, incision goes backwards, flap elevation is done buccally and lingually. The vertical stop 5 mm and has made a chisel in the buccal cortex. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു vertical cut ഇവിടെ കൊടുക്കും. Okay, vertical cut is made which is 5 mm length. അതായത് ഇതുവരെ പാടുള്ളൂ vertical cut, and second vertical is about 4 mm distal buccal to third molar crown. ഇവിടെ നമ്മളൊരു vertical line ഉണ്ടാക്കണം. So this is basically steps in the Kelsey Fry's technique. It is not that important. And ഈ പറഞ്ഞ അതിന് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റോപ്പ് നിയർ ദ തേർഡ് മോളറും കൊടുത്തിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then we use a chisel in order to split. ഇവിടെ കണ്ടോ ലിംഗ്വൽ ബോൺ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫ്രാക്ചർ ചെയ്ത്. Okay, we fracture the lingual bone. Okay, ഇവിടെ കണ്ട we place the second vertical stop. First vertical stop is placed here near the second molar. Second vertical stop is placed near the third molar, and then we use this chisel in order to fracture this lingual bone. ഈ lingual thin ആയിട്ട് lingual bone fracture ചെയ്തിട്ട് we remove this lingual cortex of the bone, and then we remove the tooth in a distal lingual direction. So that is basically the Kelsey Fry's lingual split bone technique. Okay, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതുകൂടെ ഓർത്തേക്ക്. It is specifically used for deeply impacted horizontal or distal angular impaction, but which is not in buccal version. Okay, അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ അതേമാതിരി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ ബൗഡ്ലർ ഹെൻറി ടെക്നിക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണേ. ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ഫോർ പാർഷ്യലി ഫോംഡ് തേർഡ് മോളാസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി അബൌട്ട് ദി Kelsey Fry's lingual split bone technique. And then we ഇത് കണ്ട നമ്മൾ ലിംഗ്വൽ പ്ലേറ്റ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റഡ് തേർഡ് മോളാറിനെ we basically remove it by using elevators, and then we suture the area. Okay, ഈ ഏരിയയിൽ ഈ ലിംഗ്വൽ ബോൺ ഉണ്ടാവില്ല, ആ ഒരു വ്യത്യാസം. Then it forms on its own. Okay, so അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് as regarding to that of the Kelsey Fry's lingual split bone technique. Now, coming to the last aspect of this whole session, that is complications of impaction surgery. അതായത് when we do impaction surgery, what are the possible complications that you guys can encounter? So complications are further divided in complications that occur during the surgical procedure, complications that occur immediately in the post-operative period, and late post-operative period.
സോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇമ്പാക്ട് സർജറി ആർ ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ 3. അതായത് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസും, സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ബേസിക്കലി ഡിവൈഡ് ദി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ഷൻ സർജറി. And the complication during the surgical procedures include the complications that can occur while giving an incision, while doing bone removal, while doing tooth sectioning. Tooth sectioning എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് we won't be able to remove this impacted tooth as a whole. So what we do is we basically use a chisel or we use a burr in order to divide this tooth into 2 segments. അപ്പോൾ 2 segment ആവുമ്പോൾ it is much more easier to remove this tooth in 2 segments. So it is first divided. So that is basically tooth sectioning and elevation of tooth. Complications that can occur during the elevation of the tooth after removal of the bone. So these are basically complications that occur during the surgical procedure. So surgical procedure, there may be accidental burns. Okay, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ബർ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ sometimes the burr becomes too hot and this heat may be transmitted into adjacent soft tissues which may lead to burn. ഇതൊക്കെ പേഷ്യന്റിന് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ എഫക്റ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് occurs during the surgical procedure, that is accidental burns which occurs due to the improper management of the burr, which in turn causes excess of heat generation. Excess heat is transmitted to the അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിലേക്ക്. So that is basically accidental burns. Then we have laceration of the soft tissue. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബർ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേറ്റർ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അത് സ്ലിപ്പായിട്ട് അടുത്തുള്ള സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിന് കൊണ്ട് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞത് ഹെമറ്റോമയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മുറിവോ അൾസറേഷനോ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So that also is a complication that occurs during the surgical procedure. Or sometimes there may be injury to the inferior alveolar nerve bundle. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു how you assess the closely relationship of the inferior alveolar nerve with that of the root of the impacted third molar. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് പോലും ചില സമയത്ത് extraction of the impacted tooth. For example, consider this situation. Either it is in close association with the inferior alveolar nerve and you are removing this tooth, and when you remove this tooth, ഈ ഒരു ഭാഗം of nerve will also be removed with that of the tooth, and it may cause injury, which in turn can cause paresthesia along the distribution of the inferior alveolar nerve, and that is something that may occur as a complication during the surgical procedure. That is basically injury to the inferior alveolar nerve and management. So ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി basically how you basically manage the complications that occur during the surgical procedure is give much more attention. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യണേ, എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് വരാൻ പറ്റുക, ആ കുഴപ്പങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. സോ ദീസ് ആർ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ occur during the surgical procedure. Okay. Now, complications that can occur during sectioning of tooth. Sectioning of tooth എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, sometimes a tooth as a whole would be very difficult to remove. So what usually the operators do or the doctors do is we basically section this tooth into 2 halves. ഈ 2 halves is much more easier to remove. പക്ഷേ ഈ 2 half കൊടുക്കുമ്പോൾ the sectioning line should always be along the cervical portion of the tooth, that is apical to the CEJ. Okay, with burr held. ചില സമയത്ത് when we do improper sectioning, ഇതിൽ കണ്ടോ, it is not proper. Okay, there is improper sectioning of the tooth, which in turn may cause damages. Okay, so which in turn would also increase the difficulty. Ideally നമ്മൾ ഈ ക്രൗൺ സെക്ഷനിങ് എന്താണ് ചെയ്യണം to make the extraction easier. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് if you don't place the line of cut closely, it may cause difficulty in the extraction of the tooth. And sometimes sectioning ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ there may be injury to the underlying mandibular nerve canal. അതായത് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ if you don't section it correctly, ഈ സെക്ഷൻ താഴേക്ക് പോയിട്ട് ഈ നെർവിനെ, നമ്മുടെ ബെർ താഴേക്ക് പോയിട്ട് നെർവിനെ ഇഞ്ചുറി ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബെർ ഭയങ്കര പഴയ ബെർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ബെർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അറ്റം ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് this may remain within the bone. Okay, that also is a possibility. So these are all the complications that can occur during the sectioning of the tooth. Okay, during the sectioning of the tooth. Either that can be injury to the mandibular canal if you are not able to control the burr. The burr uncontrollably poite, it may damage the underlying inferior nerve canal. Or if the burr is too old or of low quality, it may break within the bone. Okay. അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബറിന്റെ നെക്കിന്റെ അവിടുന്ന് ദർ മേ ബി ഇൻക്രീസ് ടെൻഡൻസി ടു ബ്രേക്ക്. സോ ഓൾവേസ് ദ ബർ പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ബ്രേക്സ് അറ്റ് ദി നെക്ക് ഓഫ് ദി ബർ. ഈ ബറിന്റെ ഷാഫ്റ്റും ബറിന്റെ ഹെഡും കണക്ട് ചെയ്യണ ഈ നെക്കില്ലേ, അവിടെ നിന്നാണ് യൂഷ്വലി ബർ ബ്രേക്ക് ആവുക.
because it is the thinnest area, അല്ലേ? So അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. That is the complications that can occur during the sectioning of the tooth. Complications that can occur during elevation of the tooth. ചില സമയത്ത് there may be fracture of the impacted tooth. അതായത് നമ്മൾ ബോൺ എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ടൂത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു എലിവേറ്റർ വെച്ചിട്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പുറത്തെടുക്കാൻ. സോ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ the complications that can occur during the elevation of the impacted tooth includes fracture. ഈ ടൂത്തിനെ ചിലപ്പോൾ ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ട് പല പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പൊടിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ഈ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ അഡ്ജസന്റ് പല്ലിലേക്ക് ഫോഴ്സ് പോയിട്ട് this also may get mobile, or വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോയില് നമ്മുടെ ഈ മാൻഡിബിൾ തന്നെ ഫ്രാക്ചർ ആവാം. ആൻഡ് ദ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ദ മാൻഡിബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് ടീത്ത് ഇസ് മച്ച് മോർ കോമൺ ഇഫ് എ സിസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾവ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഈ പല്ലിന്റെ അവിടെ ഓക്കെ കൺസിഡർ ദർ ഇസ് എ വെരി ബിഗ് സിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹിയർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും ബോണേ ഇല്ല, ആകെ ബോൺ ഈ ഇത്രയും ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു എലിവേറ്റർക്ക് വെച്ച് അത്രയും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാൻഡിബിൾ മൊത്തത്താകെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So these are the complications that can occur during the elevation of the tooth. So during the elevation of tooth, either there can be fracture of the impacted third molar, or there can be injury to the adjacent second molar, or there can be fracture of the mandible. Okay, so these are the complications during the elevation of the tooth. Now, injury to the mandibular canal, അത് നമ്മൾ കുറെ വട്ടം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ബൈ ഡിസ്കസിംഗ് ദ സെയിം തിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എലിവേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സംടൈംസ് ഇഫ് ദി റൂട്ട് ഓഫ് ദി ക്രൗൺ റൂട്ട് ഓഫ് ദി ടൂത്ത് ഈസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റ് ഇൻഫീരിയർ, ഇത് നമ്മൾ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു നെർവിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കൂടി മുറിഞ്ഞിട്ട് വരാനില്ല, ഓർ ദർ ക്യാൻ ബി എ ചാൻസ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി ടു ദി അണ്ടർലൈങ് നെർവ്, വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ഈസ് മോർ കോമൺ in mesioangular and horizontal impaction, and it also can lead to damage to that specific nerve. So adana injury to the mandibular canal. And post-surgical sequelae and complications, sometimes there may be post-surgical complications like hemorrhage. അതായത് hemorrhage is much more common in patients who have certain genetic defects like hemophilia, അല്ലെങ്കിൽ patients taking anti-platelet agents like aspirin, അല്ലെങ്കിൽ patient is on certain anti-clotting medications, etc. So അങ്ങനത്തെ patients hemorrhage is a complication. So hemorrhage is further divided into 3 criteria. So hemorrhage is divided into one, primary hemorrhage. Okay, primary hemorrhage which occurs during surgery. Okay, then we have the reactionary hemorrhage that occurs within 24 hours after surgery. Third, we have a secondary hemorrhage that occurs 7 to 14 days after surgery. Okay, so that is about the hemorrhage. So hemorrhage, primary hemorrhage is basically that kind of hemorrhage that occurs primary hemorrhage is that kind of hemorrhage that occurs during the surgical procedure, whereas the reactionary hemorrhage എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് within 24 hours ആവണ hemorrhage അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് reactionary hemorrhage, and the hemorrhage or the bleeding that occurs within 7 to 14 days after the surgery is referred to as secondary hemorrhage. So remember this definition. ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് reactionary hemorrhage, for what is reactionary hemorrhage or what is the duration of the reactionary hemorrhage എന്നൊരു ഇതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേസ് ഇനർ തന്നെ patient after tooth extraction within 24 hours comes with bleeding, what type of bleeding is it? അപ്പോൾ റിയാക്ഷണറി ഹെമറേജ്. സോ പ്രൈമറി ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർജറിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വരണം, അതായത് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബ്ലഡ് വെസൽ ഇഞ്ചുറി ആവേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാപ്പിലറി ഇഞ്ചുറി ആവേ അങ്ങനെ വരുന്ന മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെമറേജിന്റെ പേരാണ് പ്രൈമറി ഹെമറേജ്. റിയാക്ഷണറി ഹെമറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സർജറി എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ സൂച്ചറെല്ലാം ഇട്ടു, ചില സമയത്ത് ഈ സൂച്ചറെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ആ സൂച്ചർ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഓൾ കംസ് അണ്ടർ ദ റിയാക്ഷണറി ഹെമറേജ്. സെക്കൻഡറി ഹെമറേജ് ദാറ്റ് occurs 7 to 14 days post-op is basically due to infections that cause and which in turn decrease the healing of the wound site. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീലിംഗ് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബ്ലീഡിങ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദി സെക്കൻഡറി ഹെമറേജ്. Other complication includes edema. Okay, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും if you have extracted a impacted third molar,
moments or hours after the extraction, you basically see swelling, അല്ലെങ്കിൽ edema വരാൻ തുടങ്ങും. And that edema is basically a post-surgical complication. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെൻ ദിസ് ഹോൾ ഏരിയ ഗെറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലെയിംഡ്, ഇവിടെ ഫുള്ള് ടൈറ്റ് ആവും. ആ പേഷ്യന്റ് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പേഷ്യന്റ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പേഷ്യന്റ് ചവയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പേഷ്യന്റ് ഫുൾ അപ്പിയറൻസ് തന്നെ മാറാൻ തുടങ്ങും. സോ ബേസിക്കലി it increase within hours after the and subsides after 2 to 3 days. It is basically a reaction of the body to the traumatic injuries that has been caused during the surgical procedures. And management is basically നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ cold and hot packs വെക്കുക, പിന്നെ അതേമാതിരി കറക്റ്റ് ഡോസിംഗിൽ കറക്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കുക, പ്രഷർ ബാൻഡേജസ് വെക്കുക, ഐസ് പാക്ക് വെക്കുക. Okay, these are all the things that can be done in order to reduce the edema complications. Okay. Third is trismus. ചില സമയത്ത് എന്താവുക അറിയോ, നമ്മൾ ഈ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വാ കുറെ നേരം തുറന്നു വെക്കും, വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ക്യാൻ ഡാമേജ് ദി മസിൽസ് ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ, വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദി മാൻഡിബിൾ. ഓർ സംടൈംസ് ദർ മേ ബി ഡയറക്റ്റ് ഡാമേജ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മേ ബി ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഡയറക്റ്റ് ഡാമേജ് of the underlying muscles of mastications, which in turn can lead to trismus. Trismus എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? It is basically a condition where there is difficulty in opening of the mouth. So it also can be a post-surgical complication, trismus. Okay, അതായത് patient may have a difficulty in mouth opening, especially if the surgical procedure was very invasive. അതായത് കുറെ ബോൺ എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സമയം വാ തുറന്നിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരെ, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ trismus may happen, and the patient is advised to do a mouth opening and closing exercise 3 days after the post-op. അതായത് എഡിമ എല്ലാം സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റ് ബാക്കി മുറിവുകളെല്ലാം ഏകദേശം ഉണങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം പേഷ്യന്റ് is advised to do mouth opening exercises in order to increase the mouth opening and decrease the trismus. ചില സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മൗത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് there are certain mouth opening props. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ പടം കാണിച്ചുതരാം. മൗത്ത് ഓപ്പണിംഗ് പ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാനുവലി ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് വി ഷുഡ് മേക്ക് ദി പേഷ്യൻസ് മൗത്ത് ഓപ്പൺ. അത് ഒരു തവണ ചെയ്താൽ മതി. ആഫ്റ്റർ ദ മസിൽസ് ആർ റിലാക്സ്, it basically will get healed upon itself. Okay, so the best treatment that one can give or best precautions that one can take in order to avoid trismus is to limit the duration of surgical procedure as low as possible, to advise mouth opening exercises to the patient 3 days post-op, and also to use hot fomentation. Hot fomentation is ചൂട് തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ബാഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് in order to relax the muscles. Okay, that is basically trismus. Certain times pain എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പെയിൻ ക്യാൻ ബി ഓഫ് എനി ഒറിജിൻ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്ത എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ലെഡ് ടു ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ബോൺ, ആ മ്യൂക്കോപെരിയോസ്റ്റൽ ഫ്ലാപ്പ് റേസ് ചെയ്തു, അത്ര ഇൻവേസീവ് ആയിട്ട് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ വരാം. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യബദ്ധം, അതായത് ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യബദ്ധം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ചില മുറിവുകൾ, ചില അൾസേഴ്സ്, അതുകൊണ്ടുള്ള പെയിനും ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബെറ് അറിയാതെ എവിടെയും കൊണ്ടിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എലിവേറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് തെന്നി മാറിയിട്ട് കവിളിലോ എവിടെയും കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ മുറിവ് ഉണ്ടാവണോ, അതുകൊണ്ടും പെയിൻ ഉണ്ടാവാം. സോ pain is basically one of the post-op complications that should be managed well. കാരണം if you are not able to manage the patient's pain, he or she will definitely complain that patient doctor എനിക്ക് വേദന ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല, and he will never come back to you again. Because pain, ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, it is the most dreaded thing in the entire mankind. Okay, everyone is fearful for pain. ആണ്, പെയിനിന്റെ പേടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാതെ. സോ pain management should be adequately done. The patient should be advised to take the anti-inflammatory drugs or NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, the moment or before the action of anesthesia starts to wear off. അതായത് അനസ്തീഷ്യന്റെ ആ ആക്ഷൻ പോണ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലർ കഴിച്ചു തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ he should be advised in order to ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോസേജിൽ കറക്റ്റ് മരുന്ന് കഴിക്കാനും പറയാം. അതേമാതിരി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഹോട്ട് ഫൊമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഐസ് പാക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മേക്ക് ദി പേഷ്യന്റ് ഇത്. അതേ സമയത്ത് വി ഷുഡ് ഓൾസോ നോട്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ കാരണം എന്തെങ്കിലും അൾസറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൗത്ത് അൾസർ ക്രീമോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം in order to reduce the patient's pain. And also we should make the patient ഈ പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കണം. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വേദന വരാം, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഗുളിക കഴിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി pain or post-operative pain that may be a complication of post-op period. Infection, ചില സമയത്ത് if the patient is not
മെയിൻറ്റൈനിങ് adequate oral hygiene either because of the limited mouth opening. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ കറക്റ്റ് മൗത്ത് ഓപ്പണിംഗ് നടക്കില്ല. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് കറക്റ്റ് ബ്രഷിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ കഴിച്ച ഭക്ഷണവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നിട്ട് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ചാൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഓക്കെ, കാരണം ഫുഡൊക്കെ അവിടെ കിടക്കാണ് വിച്ച് ഇന്റേൺ ഇൻക്രീസസ് ദി മൈക്രോബയോട്ട. അവിടെ കിടക്കുന്ന ബാക്ടീരിയസിന്റെ എണ്ണം കൂടും വിച്ച് ഇന്റേൺ. പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ വൂണ്ട് ആണ് കിടക്കണേ ഈ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ടൂത്തിന്റെ അവിടെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇന്റേൺ ഇൻക്രീസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ വി ഷുഡ് അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യന്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ adequate ഓറൽ ഹെൽത്ത് കെയർ. അതേമാതിരി ക്ലോറക്സിഡൻ മൗത്ത് വാഷ് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതേമാതിരി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഉപ്പുവെള്ളം ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വായിലെ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാനും പറയണം വിച്ച് ഇൻ ടേൺ റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു സർട്ടൺ അതർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിലേഡ് ഹീലിംഗ്. അതായത് യൂഷ്വലി ഒരു 1 വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2 വീക്കിൽ ഹീൽ ആവേണ്ട മുറിവ് ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് മന്ത്സ് ടു ഹീൽ വിച്ച് ഇൻ ടേൺ വിൽ ഡിക്രീസ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് യുവർ ക്ലിനിക്. സോ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് dreaded കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഇംപാക്ഷൻ സർജറീസ്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുക, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, പേഷ്യന്റിനോട് ക്ലോറക്സിഡിൻ മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുക, ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ യു അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യന്റ് ടു യൂസ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ഗാർഗിൾ എക്സെട്ര. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഹൗ യു ടേക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് ദി ഇൻഫെക്ഷൻ. അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾ സർജറി ചെയ്യണ മുന്നേ യു ക്യാൻ യൂസ് ക്ലോറക്സിഡിൻ മൗത്ത് വാഷ്. ഓക്കെ, സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പേഷ്യന്റെ വായിൽ ക്ലോറക്സിഡിൻ മൗത്ത് വാഷ് വെച്ചിട്ട് 2 minutes ഗാർഗിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ഡിക്രീസസ് ദി ബാക്ടീരിയൽ ലോഡ്. Now, the complication that we discussed in the previous chapter of extradontia, dry socket. Dry socket, it is basically characterized as a post-operative pain that directly arises between 3 to 4 days after the extraction of the tooth. Okay, ചില സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളിലത്തെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സോക്കറ്റിനുള്ളിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ആ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് മാറി ബോൺ വരുന്നത്, പിന്നെ ഹീലിംഗ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീലിംഗ് നടക്കില്ല. ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ആയത് ചില സമയത്ത് ഇളകി പോവുക which in turn will expose the underlying alveolar bone, and that condition is basically referred to as alveolar osteitis or dry socket. And the dry socket ഈ പറഞ്ഞ can be is associated with the characteristic increase in the pain or post-operative pain that arises 3 days, characteristically 3 days after the doing the surgical procedure. And basically നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൽ we should basically go ahead with എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പേഷ്യന്റിനെ ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ. വി ഷുഡ് അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യന്റ് ടു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പേഷ്യന്റ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പേഷ്യന്റിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പേഷ്യന്റിനോട് സ്ട്രോ വെച്ചൊന്നും കുടിക്കരുതെന്ന് പറയുക. പേഷ്യന്റിനോട് ചൂടുള്ളോ തണുപ്പുള്ളോ അധികം കഴിക്കരുതെന്ന്, അല്ലെ തണുപ്പുള്ള കഴിക്കാം, ചൂടുള്ള അധികം ഒന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് പറയാ. അതേമാതിരി പേഷ്യന്റിനോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ we can give prophylactic administration of metronidazole in order to reduce the tendency of alveolar osteitis. ഓക്കെ, അതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സഡോൺഷ്യന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാത്തത്. ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് നെർവ് ഇഞ്ചുറി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല്ലെടുക്കുമ്പോൾ ദി ഇമ്പാക്ട് ടൂത്ത് ഇസ് ഇൻ ക്ലോസ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി അണ്ടർലൈങ് ഇൻഫീരിയർ ആൽവിയോളർ നെർവ് കനാൽ. ആ ഇൻഫീരിയർ നെർവ് കനാലിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻഫീരിയർ നെർവ് മേ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഡാമേജ് and it may lead to paresthesia, and the patient may come to you saying എനിക്ക് ഇവിടെ തൊടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മരവിപ്പ് മാതിരി ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ഈവൻ വീക്സ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡൂയിങ് ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പേഷ്യന്റ് മേ കം വിത്ത് ഏരിയാസ് ഓഫ് paresthesia along the chin, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ മോണയുടെ ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിന്റെ ഏരിയ due to the injury to the lingual nerve. So these are all the complications that one can encounter during the post-operative complication that one can encounter due to the nerve injury. It either can be due to instrument slippage or cutting too deeply with a burr. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെപ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഇഞ്ചുറി ടു ദി അണ്ടർലൈങ് നെർവ് ഓർ ഓവർസീലസ് റിട്രാക്ഷൻ. നമ്മൾ ഫ്ലാപ്പ് റിട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അധികമായി റിട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ പുഷിംഗ് റൂട്ട് ടിപ്സ് ഇൻ ടു കനാൽ ഓർ ഫോറാമൻ ഓർ മെക്കാനിക്കലി ഡാമേജിംഗ് ദ കനാൽ കണ്ടന്റ് വിത്ത് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു നെർവ് ഇഞ്ചുറി. ഓക്കെ, ഇഞ്ചുറി ടു ദ ഇൻഫീരിയർ നെർവ് സിമിലർ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പല്ല് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അണ്ടർലൈങ് ഇൻഫീരിയർ നെർവ് മേ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഡാമേജ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ലീഡ്സ് ടു paresthesia. Okay, and if the nerve is torn or divided, repositioning the mandibular canal can be made so that ends are closely approximate. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങാനും കൺഫേം ആയിരിക്കും നമ്മൾ നെർവിന് ഇഞ്ചുറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേമാതിരി നമ്മൾ പല്ലിന് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ മുറിഞ്ഞു പോയ കഷ്ണം തിരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ there are chances that the nerve may regenerate or the nerve may heal. പക്ഷേ it is not guaranteed. Okay, as long as the nerve lies in the mandibular canal being unobstructed, there is good chance for regeneration and repair. അതായത് if we feel നമ്മൾ പല്ലെടുക്കുമ്പോൾ there is injury to the underlying inferior nerve, we can basically place that sectioned inferior nerve part back into the canal, and there is a good chance that
ആ ഒരു പാർട്ട്, ആ ഒരു മുറിഞ്ഞ പാർട്ടും ഈ ഒരു മുറിഞ്ഞ പാർട്ടും ഇറ്റ് മേ ഗെറ്റ് ഫ്യൂസ്ഡ്. In favorable cases, nerve regeneration, if it happens, it should occur within 5 weeks to 6 months. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ, if the patient comes to you after 2-3 weeks saying that the സാറേ എൻ്റെ ഇവിടെയും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു മരപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ask the patient to wait till 6 months. 6 months കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മരപ്പ് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് you should look ahead for the further management of that condition. But after 6 months, it is unlikely that the condition will improve if partial return of sensation has not already taken place. അതായത് 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ then you should basically inform the patient ki it may be due to the surgical procedure that such a complication has occurred. And injury to lingual nerve. Okay, inferior nerve നമ്മൾ പറഞ്ഞു it has increased tendency to cause damage. പക്ഷേ if you are removing the lingual part of the bone, lingual part of the bone തൊട്ട് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആ ഒരു പടത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചത് ലിംഗ്വൽ നെർവും ആ ലിംഗ്വൽ ബോണിന്റെ എത്ര ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്. സോ വെൻ വി റിമൂവ് ദ ലിംഗ്വൽ ബോൺ, ഈ there are increased chances of injury to the adjacent lingual nerve also, which in turn can lead to ഈ പറഞ്ഞ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, which in turn can cause poor flap design, or it can be caused by poor flap design, uncontrolled instrumentation, fracture of the lingual plate, stretching and compression of the nerve. ഈ lingual nerve ഡാമേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ anterior tooth ഉള്ള tongue ഇല്ലേ, it may get parasitized. ഓക്കെ, അവിടത്തേക്കുള്ള സെൻസേഷൻ ആണ് കട്ടായി പോണേ. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ജനറൽ സെൻസേഷൻ ലൈക്ക് ടച്ച്, ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ആന്ററി ടൂത്തറോ ടങ്ങിന്ന് ആ ജനറൽ സെൻസേഷനിൽ പോയി കിട്ടും. ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ ഏത് ആന്ററി ടൂത്തോട് കൊടുക്കണേ, ഇറ്റ് ഇസ് എ കോർഡ് ടിംപാനി നർവ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദാറ്റ് സെക്ഷൻ. So I think we have come to the end of the chapter that is referred to as impaction. Okay. So the thing that you guys should give much more importance ഈ ഒരു ഇമ്പാക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഇമ്പാക്ഷൻ, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, അതിന്റെ വേരിയസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ വിന്റേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ പെല്ലൻ ഗ്രെഗറീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്. അതല്ലാതെ വേറെ കുറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കോൺവേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതൊന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. ഈ പെല്ലൻ ഗ്രെഗറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, വിന്റേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്, ആ ടൂത്തിന്റെ 4 സൈൻ ഏതൊക്കെയാണ്, കനാലിന്റെ 3 സൈൻ ഏതൊക്കെയാണ്, വിച്ച് ഷോസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻഫീരിയർ നെർവ് കനാൽ ആൻഡ് ദി ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്ത്, അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതേമാതിരി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സ്, വിന്റർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വാർ ലൈൻ എന്താണ്, പെഡസൺ ഇൻഡെക്സ് എന്താണ്, വാർഫ് അസസ്മെന്റിൽ എന്താണ് ഓരോ ഡബ്ല്യു എന്താണ്, എച്ച് എന്താണ്, എ എന്താണ്, ആർ എന്താണ്, എഫ് എന്താണ്, ഇ എന്താണ്, അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, പെഡസൺ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സിൽ 3 ക്രൈറ്റീരിയ ഏതൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കോറിംഗ് ചെയ്തത്, ഏതൊക്കെ സ്കോറിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്, അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സർജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സിൽ നിങ്ങൾ അത്ര കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ് മേ ബി ആസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇന്റർവ്യൂ സെക്ഷൻ. അതായത് അതുവരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സർജിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. വാർഡ് സെൻസേഷൻ എന്താണ്, മോഡിഫൈഡ് വാർഡ് സെൻസേഷൻ എന്താണ്, എൻവലപ്പ് ഫ്ലാപ്പ് എന്താണ്, ട്രയാങ്കുലർ ഫ്ലാപ്പ് എന്താണ് വ്യത്യാസം ബിറ്റ്വീൻ എൻവലപ്പ് ഫ്ലാപ്പ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കുലർ ഫ്ലാപ്പ്, അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ട്രയാങ്കുലർ ഫ്ലാപ്പിൽ വി ബേസിക്കലി ഗിവ് two vertical releasing incision, envelope flap single vertical releasing incision ആണ് കൊടുക്കുക. And what are the complications that can occur? Okay, what are the 2 methods of removal of burr technique? Burr technique നമ്മൾ partially formed third molars സ്പെസിഫിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീക്ക് ഏതാണ്? ഓക്കെ, ബൗഡ്ലർ ഹെൻലി ലാറ്ററൽ ഡെഫിനിഷൻ ടെക്നീക്ക്. പിന്നെ അതേമാതിരി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ ഈ ഗിൽബർട്ട് മൂർ കോളർ ബോൺ റിമൂവൽ ടെക്നീക്ക് ഏതാണ്? ഓക്കെ, ഈ കെൽസി ഫ്രൈസ് ലിംഗ്വൽ സ്പ്ലിറ്റ് ബോൺ ടെക്നീക്ക്, ചിസൽ മാലറ്റ് ടെക്നീക്ക് പഠിച്ചില്ലേ, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ, അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച്, അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വാട്ട് ആർ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓക്കർ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓക്കർ ഡ്യൂറിംഗ് എ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ. പ്രൈമറി ഹെമറേജ് എന്താണ്, റിയാക്ഷണറി ഹെമറേജ് എന്താണ്, സെക്കൻഡറി ഹെമറേജ് എന്താണ്, ഈ 3 തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇഞ്ചുറി ടു ഇൻഫീരിയർ നെർവ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ എന്താവും, ഇഞ്ചുറി ടു ലിംഗ്വൽ നെർവ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ എന്താവും. ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ആസ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ദിസ് സ്പെസിഫിക് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഇമ്പാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര കൺസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ എന്താണ് ആവശ്യം, എത്രയാണോ ആവശ്യം, ഏത് രീതിയിലാണ് ആവശ്യം, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ സെഷൻസിലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ ക്ലിയർ. എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. If you have some suggestions, please let me know. So, yes, guys. So this is basically Dr. Sagar Santosh Nair signing off, and we'll meet you in the next session. So, bye-bye, guys.